बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान नज़ीर अहमद नाजी ते अज एक नए प्रोग्राम दे नाल फिर तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हां। मेरा अज दा प्रोग्राम जिहड़ा है ख्वाजा सरावां दे नाल ही है ते अज मेरे नाल जिहड़ी परसनैलिटी मौजूद है मंडी बोलदीन दे विच ये बड़े फेम ने ते इन्हां नूं बिल्ली दे नां नाल पुकारिया जांदा है ते बिल्ली जिहड़ी है बहुत मशहूर डांसर है। मंडी बोलदीन दे जितने भी मेहंदी वगैरह दे या शादियां दे इहो जिहे फंक्शन होंदे ने उन्हां दी जान है ते अलहमदुलिल्ला ਇਹ बड़े अच्छे इखलाक दे मालक ने ते बड़ी चंगियां गल्लां करदे ने। कोई भी चीज़ जिहड़ी नस्ली होंदी है ना, ज़ाहिर है फिर वो जदों कोई गलबात करदी है तो फिर वो ਇਹੋ जी गल करदी है कि लोकां दे विच अपने निशान छड़ जांदी है। इन्हां दा ताल्लुक उकाड़े तो है जित्थों दियां मੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ते बड़ियां मशहूर ने ते अज जदों मैं इन्हां नूं मिलिया ते इन्हां नूं पुछया कि मੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ तो इलावा किहड़ी शै उत्थों दी मशहूर है ते इन्हां ने मैनूं दस्सिया कि उत्थों दी जिहड़ी बर्फी है ना जी, वो भी पाकिस्तान पूरे दे विच बल्कि पूरी दुनिया दे विच जांदी है। लोग बर्फी उसनूं बड़ा पसंद करदे ने ते इस तो इलावा ये चूँकि पिछले किन्ने ही अरसे तो यह मंडी बोलदीन दे विच ने ते पूरे मुल्क दे विच जिथे जिथे भी कोई इहो जी एक्टिविटीज़ होंदी है यह उत्थे तकरीबन पहुँच जाते हैं। ख्वाजा सरावां दा जिहड़ा नाम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ बोलदीन ਦੇ वाले नाल इन्हां दा नाम जिहड़ा बड़ा इज्जत ते एहतराम दे नाल लिया जांदा है। ते अज मेरे नाल मौजूद ने ते अज असीं इन्हां कोलों असीं इन्हां दी कहानी सुणांगे कि इस वेले तिकण जिहड़ी इन्हां नाल जिन्हां दी जिहड़ी गुजरी हुई जिंदगी है तो मैं चाहांगा कि थोड़ा जिहा सीधे हो के बहन तो सानू जिहड़ा ना अपनी इस वेले तिकण दी जिहड़ी स्टोरी है ना जी, वो सानू हरफ बेहरफ सुना देन जी। बिल्ली जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अलहमदुलिल्ला ठीक ठाक जी। अच्छा दसो जी, तुसी जिहड़ा इस वेले तिकण दा तुहाडा सफ़र है ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਲਖ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀਨ ਲਮਹਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ख्वाजा ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਮਸਾਇਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਘਰ में। ठीक है, बहुत मारते कूटते सी, क्या करते ख्वाजा सरावां से नाले पूरे ना गाँव वाले मुझे बोलते थे ये है वे दरवेश है, इसके साथ बदतमीजी नहीं करनी। किसी ने पंजाबी च गल करो, पंजाबी च। मेरे घर वालों ने बोला भी इसके साथ बदतमीजी नहीं करनी। फिर मैं घर वालों को छोड़ा। 3 साल पूरे में अपने पंजाबी च गल जरा करो, साडा चैनल पंजाबी दा पंजाबी। अच्छा जी मेरी गल सुनो। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अच्छा गल सी जी मैं ना 3 साल बाद घर वड़िया वा। ठीक है, 3 साल बाद फिर मैं घर नहीं गया, मैं अपने नानकियां ते। ठीक है, मेरे नानकियां ने गलबात की, उन्होंने आख्या वे भी कहते नाम है मेरी नानी तो मेरा नाना जींदा सी तो उन्होंने आख्या भी तू इस तरह कर, तू अपने घरदियां नूं तू इत्थे ले आ साडे कोल, मेरे अपने माँ प्यो नूं। तो मैं अपने माँ प्यो नूं लिआंदा अपने पिंडों ना शहर ले आंदा वे। ठीक है ना, शहर लिया के तो मैं उन्होंने कमाई करके पहले जमा करवांदा रहा वां। बाद विच मैं उत्थे जगह लई, जगह लैके वो काड़े दे विच माशाअल्लाह बहुत कुछ बनाया वे, अल्लाह दा शुक्र है। ठीक है, और फिर घर दे मैनूं मिले ने बाद दे विच मिल के अपना उन्होंने फिर मैंने कोई गलबात नहीं की। एक मेरा मामू लगता सी ते वो मैनूं उन्हां दे कोल मैं चले गया बूरे वाले। ठीक है, तो बूरे वाले जाके ते उन्होंने आख्या पहले घरदियां नहीं सी पता हैगा भी ये क्या है। ठीक है, बाद में उसने बोला भी ये तो असल खुसरा वे, ये नकल नहीं हैगा। ते पहले मेरे माँ जी सोचती सी भी इहदे नाल मैं इहदी शादी करा ते बस माँ के दिल में है सी, पर मैं अगों की कहंदा सी मैं अम्मा नहीं शादी कर सकदा वा। फिर मैं ये तो गल नहीं की। फिर मेरे मामू सी वो भी जनाना सी। ठीक है, बूरे वाले दा सी।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਨੁੱਚਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨੱਚ ਨੁੱਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਸਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਕੋਈ 20 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਭਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ 4 ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜ਼ਨਾਨੇ ਇੰਜ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਨਾਨਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਨਾਨੇ ਖੁਸਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਹਮਨੇ ਪ੍ਰੇਟ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਨਾਨੇ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ 500 ਚੇਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਵਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੇਟ ਮੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। यानी जितनी देर तक किसी का अपना दिल ना होवे उतनी देर तक। मेरी बात सुनो, मैं आपको बोलूं भी चलो हमारे साथ जाके परेड में तुम्हारा कराता हूं, कि आप करवाओगे? नहीं करवाओगे। ठीक है ना, कोई किसी का नहीं जोर हुंदा, कोई जबरदस्ती नहीं हुंदी। ठीक है ना, जो कुछ हुंदा है ये खुसरे अपने कोलों करते ने, ये गुरुआं नूं बदनाम करते ने। मेरा अपना 500 चेला भी, ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोलना। ठीक है, तो मैं चेलियां नूं यही कहना वा, बस बच्चा जो कुछ कर लिया जे, इंदों तो बाद कोई काम ना करे जे, तो सिर्फ मेरे हक दुआ किया करो, मैनू तुहाडे कोल मंगना ना पवे, मैनू अल्लाह अपनी जनाब चो देवे। अल्लाह दा शुक्र है, मेरे कम से कम मेरे गुरु मार चुके ने, मैं उन्हां दी जगह ते पैसा लाया, मैं उन्हां दी जगह ते बैठ गया वा। है सबसे छोटा था,
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਾਨ, ਅੱਗੇ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਮਾਈ ਗਾਮੋ, ਉਹ ਪੜਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਸ਼ਫੀਆਂ ਮਰਜ਼ਈ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਵਿਚੇਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਹੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਨਾਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਣ ਤੋਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜ਼ਨਾਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਨਾਨੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਹਿਰਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸਰਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੇਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖੁਸਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਸਰੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਨਾਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਵੇਚਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਟਿਪਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕਰਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰੈਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਡਰੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਗੁੱਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜ਼ਨਾਨਾ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਪੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਚੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਕਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਿੱਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਚੇਲੇ, ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਟੁਰ ਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਲਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ 'ਚ ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ? ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜ਼ਨਾਨਾ ਨੂੰ। ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਨੇ, ਰੂਹ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬਿਠਾ ਦੇ ਤੋਂ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭੈਣ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਨਾਨੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਨਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਟੋਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਟੋਲੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੇਲੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੱਚੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਰਿਆਂ ਸ਼ੂਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਜਨਾਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲੇ ਠੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਮੌਤ ਦੇ ਕੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਣ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਫੇਮ ਨਾਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਫੇਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਸਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੇਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬਹੁਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਸਾਦ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਲੈਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਰੂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੈਰੀ ਮੈਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਨਾ ਖੁਸਰਾ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਾਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ पैदाइशी खाजा सरा और अलहमदुलिल्लाह मेरी मंडी बहुद्दीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬਹੁद्दीन ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਬਹੁद्दीन ਦੇ ਲੋਕ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਬਹੁद्दीन ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ੁ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਰੂ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।